বাম কংগ্রেসকে উচিত শিক্ষা দিল মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর। শুনুন বিশেষ বক্তব্য। মহারাজ প্রদ্যুতের রাজনৈতিক দক্ষতার কাছেই হেরে গেল বাম কংগ্রেস। শুনুন মহারাজ প্রদ্যুতের বিশেষ বক্তব্য। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। মহারাজ প্রদ্যুতের বক্তব্য শোনার পর আপনার মতামত জানাতে পারেন কমেন্টস বক্সে। हमने क्या बोला था, जब तक राइटिंग में नहीं देगा हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेगा। राइटिंग में दिया ना, सबके सामने बात किया ना। और एक बात समझो, दिल्ली में कौन जीत रहा है? केजरीवाल नहीं, बीजेपी। गुजरात में बीजेपी जीत रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रहा है, कलकत्ता में ममता बनर्जी इस बार हार रहा है, बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी, हिमाचल में बीजेपी, बिहार में बीजेपी, आसाम में बीजेपी जीत रही, मेघालय में बीजेपी का अलायंस पार्टनर कांग्रेस संगठन, नागालैंड में बीजेपी का अलायंस पार्टनर एनपीपी, एनडीआरएफ, नेहरू रियो का पार्टी, नागा का पार्टी, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर वो जीते। पूरा इंडिया में बीजेपी 5 साल उनका सरकार। तो किससे बात करें? हम क्यों अपना पिपरासा का गला को बलिदान में लगाए जब दिल्ली में गवर्नमेंट बन रहा है बीजेपी का? हमको कौन हेल्प कर सकता है आज? सेंटर। सेंटर ही हेल्प करेगा ना। लैंड राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, डायरेक्ट फंडिंग, पट्टा, अपना एडीसी का पुलिस, अपना स्कूल को इंग्लिश मीडियम करना, अपना टॉप वर्ग को अपना स्ट्रीट में लाना, कौन कर सकता है? गवर्नमेंट ने देखिए। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, पहले जो लोग बोल रहे हैं आप बीजेपी को मत हेल्प करो, सीपीएम कांग्रेस को हेल्प करो, हम एक ही बात बोलना चाहता है कांग्रेस और सीपीएम को, पहले आप ऑल ओवर इंडिया में जीत के आओ, तब पिपरासा के पास आओ, तब पिपरासा वोट करेगा। पिपरासा अब बलि का बकरा नहीं बनने वाला है। देखो, अगर पिपरासा हमेशा बलि का बकरा बनेगा जैसा सीपीएम का टाइम में था, तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। दिल्ली में कांग्रेस का गवर्नमेंट था, हम लोग वोट किया सीपीएम को, कुछ मिला? कुछ मिला? आज अगर दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट है तो हमको बीजेपी का गवर्नमेंट से जितना भी पैसा आना है, जितना भी नौकरी आना है, जितना भी आपका अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आना है, तो उनसे बात करना, उनसे फाइट करके, स्पेशली सीपीएम को ये फाइट करके उनको हराने के, सीपीएम को दिखाने के कुछ नहीं। इसको बोलता है राइट टाइम में राइट डिसीजन। और खानसा का मतलब क्या है जानते हैं? अगर आज कोई भी यहाँ आए, राहुल गांधी आए, मैं बहुत प्यार करता हूँ राहुल गांधी, पसंद करता हूँ राहुल गांधी को, लेकिन आज राहुल गांधी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। खानसा का मतलब क्या होता है? खानसा का मतलब होता है कोई ना चाहती वो लोग पाते। आज हम आपको बोल सकता है कि त्रिपुरा में खानसा के लिए सबसे ज्यादा काम आपका राजा ने किया, क्योंकि जब कांग्रेस में था तभी भी खानसा के लिए काम किया, जब मौथा में आया तभी भी काम कर रहा हूं। आज बीजेपी को भी, जनजाति मोर्चा को भी खानसा में लेके आकर बोलूंगा, पहले आप पिपरासा का बारे में बात कीजिए, उसके बाद अपना पार्टी के बारे में। अगर दिमाग में आप अपना पार्टी को छोड़ के पिपरासा के बारे में बात कर सकता है, तो आपको भी अपना पार्टी को, हाँ त्याग करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना लोगों के बारे में बात करो। और यही चीज मैं जितेंद्र चौधरी को भी बोलूंगा। तब तक आप बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे संविधान खतरे में है
संविधान तो खातिर त्रिपुरा में हमारा त्रिपुरा का संविधान ही नहीं है, हमको कुछ मिला ही नहीं आपके अमल में। उस समय आपको संविधान का परवाह नहीं था। 2012 में क्या हुआ, यही भी तो जब मारा था, हाँ जेरानियम, वो टाइम ज्योतिर्मंडल, हाँ रवि लिटन का आपको अधिकार के बारे में चिंता नहीं था। 1998 में क्या हुआ, 80 में क्या हुआ, उस समय आपको अधिकार का परवाह नहीं। हम आपको आप आज भी बोल रहे हैं, हम लोग प्रेशर रखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि जब तक आप प्रेशर रखेगा हम लोगों को कुछ मिलेगा। जिस दिन प्रेशर नहीं रखा उस दिन आपका बाप भी आपके बारे में पूछता है। जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब तक बीवी गुस्सा नहीं होता है, माँ बाप या हस्बैंड भी चिंता नहीं करता है, हम लोगों को भी कुछ ना कुछ प्रेशर रखना पड़ेगा पॉलिसी में। और मैंने अपने मिनिस्टर्स को बोल दिया, यहां में हमारा एमएलए भी है, मैंने अपने मिनिस्टर्स को बोल दिया कि अगर कुछ गलती हुआ हमारे प्रजा के ऊपर और महाराजा ने बोला हटो, तो हटना पड़ेगा। सरकार में बैठकर चुप नहीं बैठना है, सरकार में बैठकर कैबिनेट के अंदर भी हमारे बात करो। मेरा YTS, मेरा TWS गवर्नमेंट का बाहर रह के भी प्रेशर रखेगा और हमारा बहन दिल्ली में प्रेशर रखेगा और मुबागरा सबको एक करके अपना जाति का प्रेशर रखेगा। चाहिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, किसी को खराब लग रहा है सब बोलेगा, कोई लोग बोलेगा बेटे त्रिपुरा कहां गया, कहीं में लिखा है कि नहीं मिलेगा, कहीं भी लिखा है। आप लोग फाइट करने से पहले ही हार जाते हो। आपको दुकान चलाना है, नया आंचलिक पार्टी खोलना है, एक दो लीडर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मुबागरा के बारे उल्टा सीधा बोलेगा। पार्टी खोलना बहुत आसान है, पार्टी को चलाना मुश्किल है। শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। বাম কংগ্রেসকে কিভাবে উচিত শিক্ষা দিলেন, বাম কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করেছিলেন, বাম কংগ্রেসের সাথে বৈঠক করেছিলেন, বাম কংগ্রেসকে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। ঠিক 2023-এর বিধানসভার আগেও মহারাজ প্রদ্যুতের সাথে আলোচনা করেছিলেন এবং 2024-এও আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যখন অ্যাকোয়ার্ড সাইন করে তার এক সপ্তাহ আগেও, অর্থাৎ হাতাইকোতরে আন্দোলনের আগেও সেই বাম কংগ্রেসের সাথে মিটিং হয়েছিল। কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বুঝতে পেরেছিলেন যে বিজেপি একমাত্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে রয়েছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকে অধিকার দিতে পারে। তিনি বারবার বলেছিলেন যদি আমাদের অধিকার দিতে পারে, আমাদের দাবি মানতে পারে, আমাদের অধিকারগুলো হাতে বা লিখিত দিতে পারে অফিসিয়ালি একমাত্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিতে পারে অমিত শাহজি, অর্থাৎ আমরা তাদের সাথেই যাব যারা অধিকার লিখে দেবে। অর্থাৎ অধিকারগুলো লিখিত আকারে পেয়েছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ। তিপ্রা মথার প্রার্থী হিসাবে পেয়েছেন, প্রার্থী হিসাবে বিজেপির ক্যান্ডিডেট হলেও মথার সাপোর্টিং রোল প্লে করবেন, দিল্লিতে প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারবেন। তিনি বলছেন মাননীয় রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মনকে তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে প্রার্থী হিসাবে দিয়েছেন এবং তিপ্রাসার সমস্ত অধিকারগুলো অফিসিয়ালি লিখিত দিয়েছেন, ল্যান্ড রাইটস, পলিটিক্যাল রাইটস, ইকোনমিক্স, কালচার, হিস্ট্রি সবগুলো দিয়েছেন এবং বিজেপির সরকারের সঙ্গে অ্যালায়েন্স করেছেন। দুজন মিনিস্টারকে পেয়েছেন, মাননীয় অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী এবং বিশ্বগত দেববর্মা, অর্থাৎ সেই সাথে সমস্ত কিছুই ঠিকঠাক মতো তিপ্রাসা পেয়ে গেছে, তাই বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করেছে। বাম কংগ্রেসকে আবারও তাদের সাথে মিটিংও হলো, খাওয়া দাওয়াও হলো, তাদের সাথে বৈঠকও হলো, স্বপ্নও দেখানো হলো, কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে দিয়েই বিজেপিকে প্রেশার ক্রিয়েট করেছে। বাম কংগ্রেসকে সামনে রেখেই বিজেপি প্রেশার ক্রিয়েট হয়েছে, বিজেপি তাদেরকে সব কিছু লিখিত আকারে দিয়ে দিয়েছে এবং বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করেছে। মাঝখান থেকে বাম কংগ্রেস পেল উচিত শিক্ষা, বাম কংগ্রেসের স্বপ্ন গেল মিথ্যে হয়ে, বাম কংগ্রেস হাতছাড়া হয়ে গেল তিপ্রা মথার, তিপ্রাসার, মহারাজ প্রদ্যুতের
এইভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বাম কংগ্রেসকে সামনে নিয়ে এসে বাম কংগ্রেসের সাথে বৈঠক করলো। বিজেপি দিল্লি থেকে ছবি দেখলো, মিডিয়াতে দেখলো, প্রেসারে পড়লো, মহারাজ প্রদ্যুৎকে ফোন করলো, দিল্লিতে নিয়ে গেল, অধিকারগুলো অ্যাকর্ড সাইন করে দিল, লিখিত আকারে দিয়ে গেল। বাম কংগ্রেস হেরে গেল, ফেসে গেল মহারাজ প্রদ্যুতের কাছে। কিন্তু মাঝখান থেকে বাম কংগ্রেসের কে সামনে নিয়ে এসে বাম কংগ্রেসকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের সাথে মিটিং করে, বৈঠক করে, আলোচনা করে দেখা গেল যে বিজেপি সেই ছবি দেখলো। বিজেপি বুঝতে পারলো যে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সিটটা আমরা হারিয়ে ফেলতে পারি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে গেল, তাদেরকে অধিকারগুলো লিখিত আকারে দিয়ে গেল জনসমাবেশের মাধ্যমে। এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে এবারে এডিসিকে উন্নত করতে হলে, ডাইরেক্ট ফান্ডিং পেতে হলে সরাসরি আমরা বিজেপির সাথে মিশে যাই, বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করি। অ্যালায়েন্স করে ফেলেছে, দুজন মন্ত্রীও পেয়ে গেছে। অর্থাৎ বাম কংগ্রেস এইভাবেই বাম কংগ্রেসকে সামনে নিয়ে আসলো, তাদের সাথে মিটিংও করলো, বৈঠক হলো, খাওয়া দাওয়া হলো, বিজেপিকে প্রেশার ক্রিয়েট করলো বাম কংগ্রেসকে দিয়ে, এবং বাম কংগ্রেসকে সামনে রেখেই বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করে নিল তিপ্রামথা। বিজেপির কাছ থেকে সমস্ত অধিকারও পেয়ে গেল, মন্ত্রিত্ব হয়ে গেল। কিন্তু বাম কংগ্রেস মাঝখান থেকে ফেসে গেল, মহারাজ প্রদ্যুতের কাছেই হেরে গেল। মহারাজ প্রদ্যুতের কাছেই আবারও নতুন করে তার স্বপ্নগুলো ভেস্তে গেল, মহারাজ প্রদ্যুতের স্বপ্ন সত্যি হলো। এবং মাননীয় জিতেন্দ্র চৌধুরী কিংবা বাম কংগ্রেসের মাননীয় সুদীপ রায় বর্মন, তারা সরাসরি বাম কংগ্রেসে ঠিক যেভাবে আছে সেভাবেই রইল। মহারাজ প্রদ্যুৎ তার রাজনৈতিক ফায়দা তুলে নিল বাম কংগ্রেসকে। যারা 2023-এ মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের সাথে বৈঠক করেছে, আলোচনা করেছে, মহারাজ প্রদ্যুতের সাথে অ্যালায়েন্সের সম্ভাবনা বা জোটের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর অ্যালায়েন্স করেননি, জোট করেননি। বিধানসভা নির্বাচনে তিনি করেননি, তিনি 42টা সিটে প্রার্থী দিয়ে বাম কংগ্রেসকে একটা উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বিজেপি বেরিয়ে আসছে এবং অধ্যক্ষ নির্বাচনেও মহারাজ প্রদ্যুতের সমর্থন পাবে বলে বাম কংগ্রেস বলেছিল, কিন্তু সেখান থেকেও হয়নি, তিনি বেরিয়ে চলে আসছেন তার প্রার্থী নিয়ে। অর্থাৎ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে এবারও ঠিক 2024-এর লোকসভার আগে একটা বৈঠক হয়েছে হাতাই গোতরে মিটিংয়ে যাওয়ার আগে, সেখান থেকেও সব কিছু ঠিকঠাক হলো। কিন্তু বাম কংগ্রেসের সাথে মিটিং হলো, যেখানে সুদীপ রায় বর্মন, আশিস কুমার সাহারা ছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দিল্লি সেই ছবি দেখলো, মহারাজ প্রদ্যুৎকে হাতাই গোতর থেকে ফোন করে নিয়ে গেল। কিন্তু এই মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর কতটা রাজনৈতিক দক্ষতা, কতটা গুরুত্বপূর্ণ, উচ্চশিক্ষিত রাজনীতিবিদ, একেই বলা যায় চালাক রাজনীতিবিদ, কারণ তার এই দক্ষতার কাছেই হেরে গেল মূলত বাম কংগ্রেস রাজনৈতিক চক্রান্তের কাছে। তিনি বাম কংগ্রেসকে সামনে এনে বিজেপিকে প্রেশার ক্রিয়েট করেছেন, কিন্তু মাঝখান থেকে তিনি তার ফায়দা পেয়ে গেছেন, তিনি তার লাভ যথেষ্ট তিনি গ্রহণ করেছেন এবং মন্ত্রিত্বও পেয়েছেন বিজেপির সরকারে গিয়ে, মাননীয় অনিমেষ এবং বিশ্বজিৎ দেববর্মা। এবং সেই জায়গাতে অ্যাকর্ড সাইনও করিয়ে নিয়েছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে নিয়ে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে, অর্থাৎ সমস্ত অধিকারগুলো পেয়ে গেছেন। এখন রাজনৈতিক চক্রান্তের কাছে কিংবা দক্ষতার কাছে সরাসরি বামফ্রন্টেই হেরে গেল, বাম কংগ্রেসেই মার খেলো, ফেসে গেল। বাম কংগ্রেসকে আরও একবার ঠিক 2023-এ বিধানসভার আগে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছে, আবারও লোকসভার আগে সে উচিত শিক্ষা দিয়ে তারা বিজেপির সাথে মিশে যায়। আপনাদের কি মনে হয় জানাতে পারেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু এক্সক্লুসিভ বক্তব্য রেখেছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর, সেটা আপনাদের শোনাবো। সেটা পেতে হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।